So next up we have a very interesting discussion regarding the patient safety during pre-hospital and inter-hospital transfers. So where are we? To moderate the session, let's welcome Mr. Suraj Paudel. So Mr. Suraj is Aviation Rescue Coordination and Advisor. He has more than a decade of terrestrial and helicopter rescue coordination experience. To strengthening of helipads in Nepal Medicity, HAMS and Karuna Hospital. He received his training from Switzerland and Italy as Hospital Rescue Coordinator. Mr. Suraj currently serves as an advisor to improve the patient safety during patient transportation at Karuna Hospital. So let's give him a big round of applause. Namaste everyone. We are running late and the hall is getting empty. So I'm just going to make it as fast as possible. I would like to welcome my panel, Mr. Ang Norbu Sherpa, Captain Siddhartha Jong Gurung, Dr. Abhijit Adhikari, and our superstar paramedic Ramesh Neupane. Mr. Ang Norbu Sherpa is President of Nepal National Mountain Guide Association. He is Everest summiter as well as Mount Choyu and Sisa Pangma among his 8,000 meters. He has climbed 500 mountains above 4,000 meters around the planet. He is also a recipient of highest civilian order by the French government, and he's trusted by several international travel insurance companies to facilitate treatment and transfers. Our next panel is Captain Siddhartha Jong Gurung. He has above 10,000 flying hours in the mountains of Nepal. He's the executive director of Simricare. He's the pioneer of helicopter rescue, including long-line rescue systems in Nepal. He's featured as the lead character in Swiss documentary SF Doc movie Rescue in Himalayas. And he's also 2014 Men's Journal 25 Most Adventurous Men in the Planet. We have Abhijit Adhikari. He's emergency physician at Nepal Medicity Hospital. He's the mentor for pre-hospital emergency care service at HAMS Hospital. He's also official doctor at the Embassy of Germany, and he's a youth committee chair at Rotary Club of Kathmandu, health professionals. Then we have Ramesh Neupane. He is pre-hospital care person in charge at Nepal Medicity Hospital, and he has more than 2,000 attended ambulance and helicopter rescues under his belt. And he's a key member of a non-profit foundation organization named Ek Ek Paila. Before I begin, I would like to express my thanks to Dr. Anup Subedi and Dr. Sabin Koirala for their support in helping me prepare this session. I just want to give you a little glimpse of how things are in Nepal. As we speak, this is still ongoing. So not everybody has the luxury to get transported by helicopters. And we are all aware that during transfers, during transfers, we often hear that people are dying in traffic jams. And also during transfers by helicopters, we know people are sometimes they do not make it all the way to the hospital. I think, so what is at stake? I will not go too much into details of this, and I'll pretty much get straight forward to the questions. But then I also would like to mention a few things. And so everybody talks about pre-hospital care these days. What is pre-hospital care? Obviously, it's a need of the nation, and nobody denies that. And new directives on patient pre-hospital cares have been circulated by the government of Nepal, Ministry of Health last year. But then obviously it's not, we do not see it fully implemented. And then as we talk about pre-hospital care, we also have to face about the situations where kickbacks and commissions, referrals influencing where the patient gets transferred. Just a quick look on even for the international, according to international medical insurance providers,
I mean, a lot of money has been swindled by middlemen as they organize helicopter rescue as well as terrestrial rescues. Okay, fundamental questions are how to, while we transfer patient, obviously we need to know whether they are safe or not. And these are the fundamental questions, issues that we can talk about. And we also have the moral issues. What can be done to continue best medical management during transfer to do zero harm? And I would like to start that with Dr. Avijit. So the first hindrance that we have regarding development of pre-hospital system in Nepal is that pre-hospital medicine is still not recognized as a speciality. अहिले पनि concept के छ भन्दा जो एम्बुलेन्समा बस्यो he is a pre-hospital specialist. That goes for paramedics as well as doctors. अहिले हाम्रो medical training मा whether it's regarding doctors or paramedics कोही HACMA पढेर पास भएर आउँछ भने उसले एम्बुलेन्समा कसरी पेसेन्ट ट्रिट गर्ने, हस्पिटलको बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा कसरी पेसेन्ट म्यानेज गर्ने, ह्यान्डल गर्ने भन्ने केही सिकेको हुँदैन. र द सेम थिङ गोज फर फ्रेस MBBS ग्रेजुएट्स एज वेल. अहिले हाम्रो निड अफ द आवर भनेको, यसलाई एड्रेस गर्न निड अफ द आवर फर्स्ट भनेको हाम्रो मेडिकल एजुकेसनमा प्री हस्पिटललाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर सोच्नु हाम्रो फर्स्ट निड अफ द आवर हो. And one of the important issues and underlying question is kickbacks and referrals. Often it is seen to have influenced where the patient is transferred. And obviously I would like to ask Rameshji. Rameshji, normally you kickback commission le गर्दाखेरि के कस्तो चाहिँ यो प्री हस्पिटल केयरको कुरालाई लिएर एम्बुलेन्स ट्रान्सफरको कुरालाई लिएर यसमा अलिकति लाइट सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? अहिलेको करेन्ट कन्डिसनमा प्राय सबै 90% भन्दा धेरै स्पेसल्ली प्राइभेट हस्पिटलहरूमा जहाँबाट चाहिँ एम्बुलेन्सहरूलाई कमिसन बाँडिन्छ. यो चाहिँ तितो यथार्थ हो. जुन हस्पिटलमा एउटा एम्बुलेन्स ड्राइभर अथवा एम्बुलेन्स चालक जसले चाहिँ एम्बुलेन्समा जुन हस्पिटलले बढी आफूलाई कमिसन दिन्छ अथवा जसले आफूलाई बढी फाइदा गराउँछ हो त्यही हस्पिटलमा पेसेन्टलाई ट्रान्सफर गर्छ. त्यो बिरामीको उपचार त्यो हस्पिटलमा सम्भव छ अथवा छैन पनि थाहा हुँदैन र उसलाई त्यसको मतलब पनि हुँदैन. यो चाहिँ तितो यथार्थ हो. यसले गर्दा एउटा इक्जाम्पलको लागि कुनै बिरामी एउटा ठुलो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टमा अथवा ट्रमाको केस छ जहाँ चाहिँ CTBS को सर्जरी अथवा न्यूरो सर्जरीको 24 आवर सर्भिस एभाइलेबल नभएको हस्पिटलमा पनि बिरामीलाई त्यहाँ लगेर छोडिदिन्छ, डम्प गरिन्छ. र त्यहाँ लगेर डम्प गरिसकेपछि पनि जुन हस्पिटलले रिसिभ गर्छ पेसेन्ट उसले पनि ल हाम्रोमा अहिले तुरुन्तै यो सर्भिस उपलब्ध छैन, अर्को हस्पिटलमा लिएर जानुस् भनेर त्यहाँबाट रिफर पनि गरिँदैन. त्यो त्यहीँ राखिन्छ अथवा आफ्नो सिनियर अथवा हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनले ल यो त हुँदैन अब चाहिँ अर्कोमा पठाइदिउँ भन्ने बेलासम्म चाहिँ बिरामीको ज्यान कतिपय अवस्थामा बिरामीको ज्यान गइसकेको अवस्था हुन्छ. यो कमिसनको खेलले गर्दाखेरि पनि बिरामीको यो हेल्थ सेफ्टीको मा चाहिँ यो चाहिँ ठुलो क्वेसन छ. अनि फेरि अर्को क्वेसन तपाईँलाई नै छ रमेशजी. यो तपाईँले लामो समय नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसमा पनि काम गर्नुभयो, सुपरभाइजरी रोलमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले अब तपाईँ एक्टिभली इन्भल्भ पनि हुनुहुन्छ हस्पिटल ट्रान्सफर्सहरूमा. यो अहिले हुने हस्पिटल ट्रान्सफर्समा एम्बुलेन्स प्लस हेलिकप्टरमा कुनै किसिमको गभर्मेन्ट रेगुलेसन छ, कुनै गाइडलाइन्स छ त? अहिले रिसेन्टली गभर्मेन्टले चाहिँ प्री हस्पिटल केयरको लागि भनेर एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ जसमा चाहिँ एम्बुलेन्सलाई 3वटा क्याटेगोरीमा डिभिजन गरिएको छ. A र B क्याटेगोरीको एम्बुलेन्समा चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ. तर यसको चाहिँ अब कतिसम्म कार्यान्वयन हुन्छ हाम्रोमा नियमावली निर्देशिका बन्छ, गभर्मेन्ट लेभलबाट बन्छ, तर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ अलिक कमजोर नै छ.
यो एम्बुलेन्सको हकमा पनि मलाई के कुरामा चाहिँ अलि यो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ भने एम्बुलेन्समा अहिले भइरहेको एम्बुलेन्सहरूले भनेको यो सेवामुखी भन्दा पनि व्यापार कसरी हुन्छ एम्बुलेन्सबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ सबै हस्पिटलमा जहाँ हस्पिटलमा एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मीहरू राखिएको हुन्छ ती हस्पिटलले आफ्नो हस्पिटलको केस मात्रै गरिदिन्छ एक्सेप्ट अहिले नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसमा 10वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालित छन् त्यसमा 7वटा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित छन् त्यसमा चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ बिरामीलाई एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटल अथवा घरदेखि हस्पिटलसम्म पुर्याइने काम गरिन्छ तर अरू जति एम्बुलेन्सहरू छन् उनीहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू राख्ने भन्ने जुन निर्देशिका छ जब स्वास्थ्यकर्मीहरू एम्बुलेन्समा राखिन्छ एउटा एम्बुलेन्समा 24 घण्टा सेवा दिनको लागि र 30 दिन महिनामा 30 दिन सर्भिस गर्न लागि कम्तीमा पनि 4 जना प्यारामेडिक्सहरू आवश्यकता पर्यो त्यो गर्दाखेरि महिनामा केही नभए पनि 1 लाख हाराहारीमा खर्च बढ्ने भयो एम्बुलेन्सको त्यो हिसाबले पनि एम्बुलेन्समा चाहिँ यो गभर्नमेन्टको रुललाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई अझ बढी अप्ठ्यारो हुने म देख्छु Okay, अनि I will get back to Dr. Abhijit. Dr. Abhijit, do we have enough trained doctors as well as paramedics to really fully incorporate pre-hospital care all over Nepal, including government hospitals? अहिले ट्रेन्ड डक्टर्स र ट्रेन्ड प्यारामेडिक्स के हो भन्ने स्ट्यान्डर्डाइजेसन हामीसँग छैन नेपालमा सो प्री हस्पिटल केयर म्यानेज गर्न सक्ने कसले गर्न सक्ने भनेर भन्ने हो भने मसँग एप्रोप्रिएट रिप्लाई छैन किनभने खै त केही स्ट्यान्डर्ड यो मान्छेले यो ट्रेनिङ लिएको हुनु पऱ्यो मिनिमम यतिसम्मको स्किल भएको हुनु पऱ्यो त्यो भन्ने केही हामीसँग छैन तर एउटा जेनरली हामीले ल यतिसम्म होला भन्ने आफ्नो कन्सेन्ससमा हेरेर डेभलप गरेको हिसाबले वी आर भेरी सर्ट स्टाफ्ड अहिले प्रपर प्री हस्पिटलमा प्रोटोकल बेस्ड र एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन प्र्याक्टिस गरेर गर्ने डक्टर्सहरू वी हेभ जस्ट अबाउट 20 to 25 डक्टर्स नेपालमा प्यारामेडिक्स मेबी 150 प्यारामेडिक्स हुनुहुन्छ होला र And if you can in short sentence how can we get this capacity fulfilled? अब मैले अघि भने जस्तै यो प्री हस्पिटलको चाहिँ हामीले मेडिकल ट्रेनिङको स्टेजबाटै अर्ली स्टेजबाटै सेन्सिटाइज गर्ने बेसिक ट्रेनिङ्सहरू दिने त्यो भयो भने मान्छे अगाडि गएर पढ्न पनि खोज्छन् अहिले अब इमर्जेन्सी मेडिसिन प्री हस्पिटलमा ट्रेन हो भनेर भन्यो भने पिपल आर नट फोर्थ कमिङ किनभने अगाडिको मेडिकल एजुकेसनले त्यतातिर पुस गरेको छैन सो सुरुदेखि नै पुस गर्ने सुरुदेखि केही हदसम्म ट्रेन गर्ने र अगाडि गएर त्यसपछि बल्ल म्यान पावर फुलफिल हुन्छ बिल्डअप हुन्छ जहाँसम्म प्यारामेडिकहरू ट्रेन्ड प्यारामेडिकको कुरा आउँछ हामीले नेपालमा हेरेर कतिवटा चाहिँ इएमटी भनेर ट्रेन गऱ्यौँ भन्ने त्यो हेर्दाखेरि धेरै जसोले चाहिँ कामको सट्टा काम छोडेर अरूतिर लागेको छन् किन भन्दा अपर्च्युनिटी नभएको पनि होइन तर फाइनेन्सियली स्टेबल हुने गरी खालको ट्यान्जिबल हामीले काम दिन नसकेर पनि हो सो त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो घर पाल्ने गरी स्यालेरी दिने गरी चाहिँ हामीले काम प्रोभाइड गर्न सक्नु पनि पर्यो एकातिर मान्छे छैन भन्छौँ तर अर्कोतिर प्रोड्युस गरेको म्यान पावरलाई हामीले युटिलाइज गर्न नसकेको पनि छ Thank you, Dr. Abhijit. And I'll get to Captain Siddhartha. With your experience, I would like to ask you what type of calls do we get in Nepal for Nepalese and visiting tourists? Nepali citizens or visitors हामीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको हेलिकप्टर रेस्क्युको कलहरू आउँछ and how can we ensure that they are transported safely to the nearest medical facility? Thank you, Suraj. Nepali one. Normally हामीले चाहिँ गर्दाखेरि क्याटेगोरी चाहिँ 3टा जस्तो छुटाउन सकिन्छ अहिले सबभन्दा बढी हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ हस्पिटल ट्रान्सफर अब नेपालको कुना काप्चाको हस्पिटलतिरबाट रिफर गरेर काठमाडौँको कुनै पनि मेडिसिटी एम्स करुणा टिचिङ अरू आर्मी पुलिसको हेल्प उसमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब टुरिस्टहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एल्टिट्युड सिकनेस अथवा उनीहरूको अब 40K भएर चाहिँ उनीहरू कुनै ठाउँमा हिँड्न सकेन भने उनीहरूले चाहिँ हेलिकप्टर रिक्वेस्टहरू गर्छ त्यो चाहिँ सेकेन्ड टाइपको भयो अनि अर्को थर्ड टाइपको चाहिँ अब मान्छे हरायो अथवा के भयो गएर सर्च एन्ड रेस्क्यु गर्नु पर्यो भने त्यो खालको चाहिँ अब हामी स्पेसली माउन्टेन हिमालतिर यो एक्सपिडिसनहरू अथवा ट्रेकिङ गएको मान्छेहरू पनि कहिले कहिले हिउँ परेको बेला हराउन सक्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खालको गरिन्छ त्यो बेसिकली 3 टाइप्स
Thank you, and I would like to ask another question to you. Have you experienced patient dying on board the helicopter, and could we have avoided that, Captain Siddharth? Very few. Ekdipalta we have had incidents where people died on the helicopter, but त्यो पनि अहिले पहिला अब 10-15 वर्ष अगाडि त्यतिखेर यो सिस्टमहरु पनि केही पनि थिएन. अब हामीले प्यारामेडिक बोक्ने भन्ने त त्यति बेला चलन थिएन. एटलिस्ट अहिले त डाक्टर प्यारामेडिक पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा, अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ अब पेशेन्टलाई पिकअप गरे तर उनीहरूले फर्स्ट एड केही पनि पाएको हुँदैन. अब त्यतिखेर हाम्रो नलेज पनि थिएन, अलिकति नारी सामना पनि नजान्ने, उसको के त्यो एउटा सानो त्यो अक्सिमिटरहरु पनि नहुने, त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ ग्राफ ग्रुप हाल्यो, आउँदा आउँदै अब बितिसकेको हो नि. त्यसले गर्दा फेरि पहिला भन्दा चाहिँ अहिले निकै सहज छ. अनि त्यो केसेसहरु पनि अलिकति कम रेयरै छ, तर पनि हस्पिटल ट्रान्सफरमा कहिले कहिले हुन सक्छ त्यस्तो केस. Thank you, sir. I would like to get to Ang Norbu, sir. Sir, हाम्रो देशमा आउने फरेनरहरु अब धेरै बिरामी परिरहेको हुन्छ. अब रिसेन्ट स्ट्याट्सले लास्ट 4-5 वर्षमा 4,500 हेलिकप्टर रेस्क्यू फ्लाइट्सहरु भएको देखाउँछ. तीमध्ये कतिपय सेल्फ ल्यान्डिङ पनि छ, आफै उनीहरु आएको विदाउट डक्टर्सहरु. अनि my question to you is, do they, as a trusted person by the embassy and by several insurance companies, sir, विदेशीहरु नेपालमा सुरक्षित छन् त सर? Thank you, Surajji. वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि in the terms of transportation, यसलाई म सुरक्षा नै मान्छु. But in the terms of medical, यो चाहिँ एउटा क्वेसनको मार्कै छ अहिलेसम्म. किनकि म आफैले जति पनि रेस्क्यु गरेको छु अहिलेसम्म, त्यसमा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मेडिकल प्यारामेडिकलहरु चाहिँ युज गरेको छैन. नगर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि माथि फरेनर्सहरु बिरामी भएर यता हामीलाई इन्फर्मेसन आइसकेको हुन्छ. उता इन्स्योरेन्ससँग अप्रुभल दिनलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 24 घण्टा पनि लाग्न सकिन्छ. त्यति बेला चाहिँ पेशेन्टको स्थिति चाहिँ कुनै बेला एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ अप्रुभल अहिलेसम्म पनि आइसकेको हुँदैन. यहाँ यस्तो केसहरु पनि आइसकेको छ कि लगभग 4 वटा केस मैले आफ्नै रिस्कमा चाहिँ पेशेन्टलाई यता लिएर आएर ट्रिटमेन्टमा क्यान्सर हस्पिटलमा पुर्याइसकेँ. अनि तल इन्स्योरेन्सबाट चाहिँ खबर आउँछ यसको त हेलिकप्टरको अप्रुभलै छैन, किन लिएर आएको भनेर त्यस्तो खालको क्वेसनहरु आउँछ. अनि काम गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ. यहाँ डाक्टर अनबोर्ड पठाउनलाई पनि अप्रुभल दिनै पर्ने, हेलिकप्टर उडाउनलाई पनि अप्रुभल पर्खिनै पर्ने. त्यति बेला अब माथि हिमालको कन्टेक्स्टमा जे पनि प्रब्लम आउन सकिन्छ. And this is to all of you. Not having a one-door policy to facilitate any kind of rescue in Nepal is what triggering this middlemen to get activated. हाम्रो कुनै एउटा one door system छैन. जस्तो फ्रान्समा SOS 144 112 अथवा US मा 911 कल गरेर यो सब चीज फेसिलिटेट हुन्छ. हामी कहाँ त्यस्तो एउटा one door system पनि नभएको हुनाले मिडलमेनहरु अनि यो कमिसन र किकब्याकको खेल, and with that we are playing games with the lives of visiting tourists as well. Ani, I mean, what do you have to say about that? This question is to Ang Norbu sir and Siddhartha sir. I wish we had more time. हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ आजभन्दा करिबन 4-5 वर्ष अगाडि भनौँ हैन, यहाँ चाहिँ रेस्क्युको नाममा चाहिँ एकदमै बिचौलियाहरूले चाहिँ धेरै नै एउटा माल प्र्याक्टिसको एउटा चाहिँ टर्म बसाएको थियो उनीहरूले. यतिसम्म कि अब नर्मली रेस्क्यु भनेको त इमर्जेन्सी केस हो नि. अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको ग्रुपिङहरू चाहिँ क्रिएट भयो कि मेरो त पर्सि रेस्क्यु छ भनेर नै अगाडि नै थाहा हुने कि उनीहरूलाई हैन.
त्यो भनेको त उनीहरूले अब एकदमै प्रिप्लान गरेर गर्ने त्यो जसरी हुन्छ त्यो क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ बिरामी बनाउने उसलाई यहाँ ल्याउने हस्पिटलमा जम्मै कमिसनको उसमा चाहिँ चल्ने अनि यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन ग्रुप बनाएर 700 पन्नाको चाहिँ प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो तयार पारेर अनि जो दोषी छ त्यसको नाम कम्पनी सबै त्यसमा अलरेडी मेन्सन पनि छ तर अब नेपालको कानुन यस्तै हो त्यो प्रतिवेदनमै सीमित भयो जो दोषी पाइयो त्यसलाई कारबाही पनि भएन अहिले पनि उनीहरू नै सबभन्दा यो रेस्क्युको उसमा चाहिँ उनीहरूले नै बिजाउँदैको रूपमा चाहिँ अहिले पनि एकदमै अघि बढिरहेको छ I would give extra 3 minutes so that Captain Siddhartha can answer this as well. हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ हैन नेपालै हो भइहाल्छ नि मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने अब हाम्रो सोसाइटी वाइज सबै फिल्डहरू त्यति मच्योरिटी आइसकेको छैन अब बिस्तारै सुरु गरिरहेको छु कामहरू अब त्यो गर्दा गर्दै अब हाम्रो सोसाइटीहरूमा जसरी चेन्जेस आउँछ यसमा नि बिस्तारै आउँछ होला टाइमको कुरा हो हाम्रो अब पोलिटिक्स गभर्नमेन्ट सबै त्यति स्टेबल पनि छैन यो फिल्डतिर पनि त्यस्तै कुरा भइरहेको छ यो हेर्दै अर्को 5-10 वर्षमा राम्रै होला भन्ने चाहिँ आशा गर्छु And then I'll ask Dr. Avijit one last question to wrap up. Rescue in Himalayas bhani SF drug ko last ma by the way if you get a chance Rescue in Himalayas bhani Swiss documentary hernu hola त्यसमा last ma Siddhartha was asked what kind of rescue system would you see or would you like to see in Nepal bhanda Captain Siddhartha le चाहिँ त्यसमा एउटा कुनै पनि एउटा पैसा नभएको गरिबले पनि नेपालमा चाहिँ हेलिकप्टरबाट उद्धार भएर चाहिँ नियरेस्ट मेडिकल फेसिलिटीमा ट्रिटमेन्ट हुन सजिलोसितै आउन सकोस् भन्नु भएको छ डाक्टर अभिजित इन करेन्ट सिनारियो अफ हाउ थिङ्स आर डन इज इट रियली पोसिबल अहिले पोसिबल नभउने भन्ने त कुरै हुँदैन we need to start with health insurance services widespread health insurance available हुनु पर्यो जसले चाहिँ पेशेन्ट रेस्क्यू पेशेन्ट ट्रान्सफरहरू पनि कभर गर्नु पर्यो त्यसको साथसाथै गभर्नमेन्टबाट एडिसनल सपोर्ट जे आउँछ त्यसलाई पोलिसीमा लिएर आएर गर्न सक्नु पर्यो तर एट द मोमेन्ट करेन्ट सिनारियोमा रेस्क्यूहरू खास गरी अब हेलिकप्टर रेस्क्यूको कुरा गर्ने हो भने एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ छ इभन एम्बुलेन्सबाट पेशेन्ट ट्रान्सफर गर्दाखेरि भरतपुरबाट काठमाडौँ 100 किलोमिटर लिएर आउँदाखेरि 1 लाखसम्म मान्छेले तिर्छन् सो अफोर्डेबिलिटीको हिसाबले गर्न सकिन्छ वी निड इन्स्योरेन्स वी निड पोलिसी वी निड गभर्नमेन्ट सपोर्ट त्यो पनि गर्न नसकिने होइन तर अहिले जे छ यथास्थितिमा चाहिँ इट्स नट एप्लिकेबल I know it's getting late, so I'll wrap it up. Next time we'll probably have more time to discuss on this topic. Happy holidays, everybody. Thank you so much. And thank you all to my panel. Thank you so much, our panelist, moderator, for this amazing and interesting session.